علامہ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ نے فتویٰ دیتے ہوئے پہلا جملہ یہ لکھا کہ تو کافر ہے، مسلمان نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے نماز کا جو فرض مقرر کیا ہے وقت، تو نے اس کو بدل کر اپنے نفس کی خواہشات پہ چلتے ہوئے نیا وقت مقرر کر لیا ہے، تو یہ تیرے کفر پہ دلیل ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو فجر کی نماز پہ الارم لگاتا ہے لیکن نیند کی شدت کی وجہ سے وہ نہیں اٹھ سکتا، وہ جب اٹھے گا نماز پڑھے گا، اس کا حال الگ ہے، اس کا حال الگ ہے۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے جو الارم ہی 8 بجے کا لگاتا ہے کیونکہ اس نے 8 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے، تو انسانوں کی نوکری اس کو عزیز ہے، رب کی غلامی عزیز نہیں ہے۔ جو اس طرح عمدن قصدن وقت نکال کے نماز پڑھتا ہے تو شیخ کا یہی فتویٰ ہے۔ کہا جاتا ہے مجبوری میں فوٹو بنوائیں، لیکن یہاں تو مسجد میں فوٹو اور فلم بن رہی ہے۔ فوٹو نہیں بن رہے بھائی، یہ ویڈیو تیار ہو رہی ہے، وہ بھی ہم مجبوری کی اس کیفیت پہ پہنچ چکے ہیں، کیو ٹی وی کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے کفر عام ہو رہا ہے، شرک عام ہو رہا ہے، سی ڈیز کے ذریعے کفر و شرک کی دعوت پھیل رہی ہے۔ ہم مجبور ہو کر ان کو انہی کے انداز میں جواب دینے کے لیے اس مجبوری کی حالت میں اس قدم پر آئے ہیں۔ اگر باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کا کسی جگہ رشتہ کرنا چاہے اور بیٹا یا بیٹی نہ کرے، مطلب یہ ہے کہ باپ اپنی مرضی سے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کر سکتا ہے جبکہ بیٹا یا بیٹی راضی نہ ہو، اسلام کی روشنی میں وضاحت کرے۔ دیکھیں، بیٹے کے لیے تو باپ کی شرط ہی نہیں ہے، بیٹے کے لیے باپ کی رضامندی کی شرط نہیں ہے۔ شادی لڑکے نے کرنی ہے، باپ کو راضی کر لے ٹھیک ہے، اور اگر باپ راضی نہیں ہوتا تو اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ لیکن بیٹی کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جس طرح بیٹی کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اسی طرح بیٹی کو اسلام نے حق دیا ہے کہ جب تک ولی اس کی رضامندی نہ لے لے وہ زبردستی نکاح نہیں کر سکتا۔ کسی لڑکی کا زبردستی نکاح نہیں ہو سکتا۔ باپ اس سے راضی، اس کو راضی کرے، اس کی رضامندی لے، اور رضامندی لینے کا ٹائم کون سا ہے؟ جب نکاح ہوتا ہے اور ماموں جی اٹھ کر وہ نکاح فارم پہ انگوٹھا لگوانے چلتے ہیں، وہ ٹائم نہیں ہوتا۔ جب رشتہ آئے تو لڑکی سے پوچھو ایسا لڑکا ہے، یہ کماتا ہے، یہ شکل ہے، یہ صورت ہے، تمہیں پسند ہو تو میں ہاں کرتا ہوں، بات کرتا ہوں۔ یہ ہے موقع، وقت لڑکی سے پوچھنے کا۔ جو لوگ اس خیال میں رہتے ہیں ہن ساڈی کڑیاں دی زبان ایڈی لمبی ہوگی پوچھنا پڑے گا، یہ حق اس کو اللہ نے دیا ہے، تو کون ہوتا ہے چھیننے والا؟ یہ حق اللہ نے دیا ہے، تم چھیننے والے کون ہو؟ لڑکی کو اجازت ہے، اس کو پسند نہ ہو اور نکاح ہو جائے وہ نکاح ختم کر دیا جائے گا اور اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ اس پر ہماری پوری سی ڈی بیٹی کی شان آ چکی ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، ایک واقعہ۔ عبداللہ ابن عمر کی شادی ہوئی عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے، وہ فوت ہو چکے تھے۔ ان کے بھائی نے اپنی بھتیجی کا، بھائی نے اس بھائی کو اس کا کفیل بنایا تھا، اس نے اپنی بھتیجی کا نکاح ان سے کر دیا۔ دوسرے صحابی نے ان سے شادی کرنا چاہی، ماں بھی ان کی طرف چلی گئی، نکاح ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وہ میری بیوی بن گئی، میں اس پہ قادر ہو گیا۔ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ نے بلایا تو اس لڑکی کے وکیل نے کہا اللہ کے نبی میرے بھائی نے اس کو میرے ذمہ دیا تھا، میں نے اس کی پھوپھی کے بیٹے سے اس کا رشتہ کیا ہے، لیکن اس کی ماں اس کا کہیں اور کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے لڑکی سے پوچھا، لڑکی نے اس طرف رضامندی کی، آپ نے اس نکاح کو ختم کر کے اس کو اس سے نکاح کر دیا۔ ابن عمر کہتے ہیں یہ میرے پاس آ کر میری بن کر مجھ سے چھینی گئی۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے، لڑکی سے اس کی رضامندی لینا ضروری ہے۔ میں گورنمنٹ کی سروس کرتا ہوں، گورنمنٹ میں ہر مہینے میری تنخواہ میں سے کچھ پیسے کاٹ لیتی ہے۔ نوکری مکمل ہونے کے بعد مثال کے طور میرے ذاتی کٹے ہوئے پیسے 1 لاکھ بنتے ہیں، جبکہ گورنمنٹ مجھے 1.5 لاکھ دیتی ہے۔ اوپر والا 50,000 میرے لیے جائز ہے نہیں، جتنا آپ کی تنخواہ سے کٹا ہے اتنا آپ لے لیجئے۔ اہل سنت والجماعت کے اندر مشہور 4 مذاہب ہیں۔ بعض علماء سے سنا ہے کہ ایک امام کا مقلد ہونا ضروری ہے۔ کیا مقلد ہونا ضروری ہے؟ اگر ضروری نہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں۔ اگر مسلمانوں پر 4 اماموں میں سے ایک امام کا ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر اس کا ایمان پورا نہیں، تو 4 اماموں سے پہلے جو دور گزرے جن کے بارے میں نبی نے گارنٹی دی بہترین دور میرا، پھر میرے بعد آنے والوں کا، پھر اس کے بعد آنے والوں کا، وہ کس امام کو مانتے تھے؟ جس امام کو مان کے ابو بکر صدیق اکبر بنے، خطاب کا بیٹا فاروق اعظم بنے، عثمان ذی النورین بنے، علی حیدر کرار بنے، اس امام کو آپ بھی مان لو۔
चारों इमामों की इज्जत करो, 12 इमाम की इज्जत करो, हर इमाम की इज्जत करो, हर बंदे से रसूल की दी हुई बात कबूल कर लो। लेकिन अगर कहीं किसी इमाम की बात नबी की बात से टकरा जाए तो हरफ आखिर किसी इमाम की बात नहीं है, बल्कि इमाम आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात है। हर बंदे से गलती हो सकती है, 4 इमामों से गलती नहीं हो सकती है, लेकिन रसूलुल्लाह से गलती, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, हर बंदा अपनी मर्जी से बोलता है, मोहम्मद करीम शरीयत की बात रब की मर्जी से करते हैं। तो इसलिए अगर ये 4 इमाम पकड़ना जरूरी होते तो इन 4 इमामों से बहुत अफजल और आला 4 खुलाफा नहीं गुजरे मेरे नबी के, उनके नाम पे नहीं मदद बनना चाहिए था। ये उम्मत को जोड़िए, अल्लाह के लिए उम्मत को ना तोड़िए। और उम्मत न 4 पे जुड़ सकती है, न 12 पे जुड़ सकती है। उम्मत जुड़ेगी तो सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजकल हम लोग अपनी बीवियों से 2 साल तक परदेश में रहते हैं, ये तरीका सही है या नहीं, इसके बारे में बयान करें। सुनने के बाद अमल कर लोगे? मजा लेने के लिए सवाल करते हो? हाथ उठाओ जिनको मैं मसला सुनाऊं और वो सुबह खरूज लेके बीवी के पास चले जाएं। सुन के मानना नहीं, पूछने मौलवी साहब कहते की ने हजरत उमर ने कानून जारी किया था कि 4 महीने के बाद बॉर्डर पे लड़ने वाले जो हैं वो भी अपनी बीवियों के पास वापस आए। मैंने 11 साल नमाज नहीं पढ़ी, क्या मैं 11 साल की क़ज़ाए उम्री पढ़ूं? क़ज़ाए उम्री का कोई सबूत नहीं है। जिस दिन आप तौबा करोगे आपकी नई जिंदगी का आगाज होगा, ठीक है? तौबा से पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। क्या सिगरेट हराम है? जी, सिगरेट बिल्कुल हराम है। मेरे बेटे के लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह उनको नेक बनाए, आपका फरमाबरदार बनाए। अगर बीमार है तो अल्लाह उन्हें शिफा दे। हमारे गांव में मस्जिद है, वहाँ का इमाम साहब साहिबुल बिदअ है और अकीदा भी दुरुस्त नहीं। क्या इसके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है? टैक्सी ड्राइवर अंधा हो, उसकी गाड़ी में बैठना जायज़ है? नहीं बैठोगे। जो तौहीद का अंधा है उसके पीछे नमाज कैसे पढ़ लोगे? एक अंधा आपकी गाड़ी का ड्राइवर नहीं बन सकता, आपके ईमान का ड्राइवर कैसे बन गया? मुशरिक के पीछे नमाज नहीं होती, बिदअती के पीछे नमाज नहीं होती। क्या नमाज में रफ़दैन ज़रूरी है? अगर नबी करीम से मोहब्बत है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई एक नमाज, मैं अल्लाह से डर के अल्लाह के घर में खड़े होकर कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ फरिश्ते लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं उसका क़यामत के दिन मैं जवाब दे हूँ। मेरी कब्र में आपने नहीं आना और किसी और शेख पीर ने भी नहीं आना। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस से एक नमाज भी ऐसी नहीं पहुंची कि आपने पढ़ी हो और रुकू में जाते हुए रफ़दैन और रुकू से उठते हुए रफ़दैन ना किया हो। कोई एक सही हदीस आज तक हमें नहीं पहुंची, किसी के पास है तो हमें भी पहुंचा दे। जितनी ना करने की रिवायात हैं वो ज़ईफ़ हैं, मनगढ़ंत हैं, और जितनी करने की रिवायात वो सही हैं। सही बुखारी की रिवायात पे किसी को एतराज़ नहीं, सही मुस्लिम की रिवायात पे किसी को एतराज़ नहीं। ले दे के एक दलील रह जाती लोगों के पास, मैं उस दलील का जवाब देता हूँ। वो जी बुतों की वजह से रफ़दैन शुरू हुई थी, सुनी या नहीं सुनी? बुतों की वजह से। अरे भाई, जमात से नमाज कहाँ फर्ज हुई? मदीना में। बुतों वाली पार्टी कहाँ थी? जहां नमाज जमात से फर्ज हो रही वहां बुत वाली पार्टी है नहीं। जहां जमात से नमाज फर्ज हुई वहां बुत नहीं है, जहां बुत थे वहां नमाज जमात से फर्ज नहीं थी। अच्छा जी, चलो मान लेते हैं। ये बताइए, वो बुत लाने वाले सहाबा थे या मुनाफिक थे? नाउजुबिल्लाह, कोई भी नहीं कहेगा सहाबा थे, सब कहेंगे मुनाफिक थे। इतने बेवकूफ मुनाफिक थे, बुत जेब में डाल के क्यों नहीं लाते थे? बगल में क्यों दे के लाते थे? अच्छा, इसको भी छोड़ो, भागो जहां तक भागना, हम भी पीछे भाग रहे हैं। मान लेते हैं जी वो बुत लेके आते थे। छोटे तो छोटा बुत ऐनकते होएगा ना, इतना तो बुत छोटा से छोटा होगा। लो जी, मैं बुत को लेने लगा हूं बगल में, ये बगल में बुत आ गया, ठीक है जी। अब नमाज पढ़ने लगे हैं। हमारी सुन्नत के मुताबिक, सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक, हाथ कहां तक उठने चाहिए? कंधों के बराबर, हत्ता हजवा मनकबे। और जो रफ़दैन छोड़ने वाली पार्टी वो कहां तक उठाती है? तवज्जो करना। अल्लाह, वो तो शरीफ कहां गया जी? बुत तो गया। अरे भाई, अगर ये रफ़दैन बुतों की वजह से शुरू हुई तो पहली क्यों करते हो? अगर ये रफ़दैन बुतों की वजह से शुरू हुई तो पहली क्यों करते हो? मीठा मीठा, हापा हाप, कोड़ा कोड़ा, थू थू। क्या हजरत आपकी तकरीर के बाद दुआ क्यों नहीं मांगी जाती? हमने दुआ मांगी नहीं मांगी जी? मांगी यार, मुंह पे तो झूठ ना बोलो भाई। जो आपका मसला है कि इज्तिमाई दुआ हाथ उठाकर क्यों नहीं मांगी जाती, क्योंकि इसकी दलील हमें रसूलुल्लाह के अमल से नहीं मिलती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो वो काम करते हैं जो हमारे आका ने किया। हमारे आका भी एक हैं, इमाम आज़म भी एक हैं, कायदे आज़म भी एक हैं, एक ही हस्ती को पकड़ा है।